I planned yesterday that we are going with the revision. Of course, if you have any doubts in the syllabus or topics or whatever may be, you can ask. Absolutely no problem. But as I advised you, attempt short questions first because they give more marks. And we will complete the entire syllabus short questions just by discussion. But if you feel that there is no material or something like that, any lapses on my part, definitely I will give you. So, in the latest paper, what we discussed yesterday, that is 2019 paper. That is the latest paper I had with me. I hope that we will go with the latest to the oldest instead of coming from oldest to the latest. Now, let us see. You have any paper with you? I mean, question papers? No, sir. No question papers. Okay, don't worry. What we discussed yesterday? What topic we discussed yesterday as far as Perfect context. Okay. Perfect competition. If in the market topics, if short notes comes only, we will write features. Though he has not asked anything like a diagrammatic representation or anything, if it is in the form of main question, we will write definitely the diagram. Coming to the paper, I think there is something like yes. Hope that this is one paper. ఇది ఎప్పటి పేపర్ లేదు నా దగ్గర 17, 18 and 19. Yes, I had 3 papers with me, 2017, 18 and 19. So in the latest paper I am going only with short questions. I am not going with main questions. The first question is like this: explain features of mixed economy. So I think there are about 8 or some points are there, but I remember only 4 or 5 points. I have forgotten. Then write whatever points you remember. That's all. So what is mixed economy? ఎప్పుడు కూడా డైరెక్ట్ గా క్వశ్చన్ ని అటెంప్ట్ చేసేయకూడదు. మిక్స్డ్ ఎకానమీ, సైడ్ హెడ్డింగ్స్, పబ్లిక్ సెక్టర్ అండ్ ప్రైవేట్ సెక్టర్ కో ఎగ్జిస్ట్, ప్లానింగ్, అలా రాయకూడదు. వాట్ ఈస్ మిక్స్డ్ ఎకానమీ? మిక్స్డ్ ఎకానమీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ a blend of or a combination of public sector and private sector, or in the economy where we will find some of the features of capitalistic economy and socialistic economy. So both are right answers, both are correct. సో అలా ఇంట్రడక్షన్ రాయాలి మొదట, అంతే. ఐ మీన్ డైరెక్ట్ గా మనం సైడ్ హెడ్డింగ్స్ వెళ్ళకూడదు. ఏదో ఒకటి ఆ క్వశ్చన్ కి సంబంధించింది నీకు తెలిసింది
కొద్దిగా 2-3 సెంటెన్స్లు ఇంట్రడక్షన్ కింద రాయాలి. అది మర్చిపోవద్దు. ఇది షార్ట్ క్వశ్చన్ కదా, దీనికి ఇంకెందుకు ఇంట్రడక్షన్ ఇలా మాత్రం అనుకోకండి. సో ఇన్ దిస్ మిక్స్డ్ ఎకానమీ వాట్ ఆర్ ద ఫ్యూచర్స్? సో దీన్నే జాగ్రత్తగా వినండి. చాలా మంది మొన్న కూడా ఒక అతను ఎవరు అడిగారు, ఎంటర్ప్రైజ్ ఎకానమీ అని కూడా అంటాం. సో ఇక్కడ ఇది డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ అడిగాడు, కానీ వాట్ డూ మీన్ బై ఎంటర్ప్రైజింగ్ ప్లానింగ్ ఎకానమీ అనొచ్చు. రెండు ఒకటే. మిక్స్డ్ ఎకానమీలో పబ్లిక్ సెక్టార్లో ప్లానింగ్ అనేది ఉంటుంది, వేరేజ్ సోసిస్టిక్ ఎకానమీలో కూడా ప్లానింగ్ ఉంటుంది, అదంతా సెంట్రలైజ్డ్ ప్లానింగ్ అవుతుంది. వేరేజ్ మిక్స్డ్ ఎకానమీలో అట్లా ఉండదు. సో హియర్ ద మిక్స్డ్ ఎకానమీ ఇస్ సచ్ అ సిస్టమ్ వేర్ ద ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆఫ్ ప్లానింగ్ అండ్ some existence of what you call the private entrepreneurs. అయితే ఇక్కడ కాంక్రీట్ గా మనం రాయాలి ఏంటంటే, సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మిక్స్డ్ ఎకానమీలో మీకు ఆల్రెడీ నోట్స్ పంపించిందే, దట్ ఈస్ ఎవరి దగ్గరైనా మెటీరియల్ ఉంటే చదవగలరా? నేను మళ్ళీ అదంతా ఓపెన్ చేయడానికి టైం పడుతుంది. ఎనీబడి హ్యావింగ్ సమ్ మెటీరియల్ ఆన్ ద టాపిక్ మిక్స్డ్ ఎకానమీ? లేదా ఆల్రెడీ మీరు కొంత చదివి ఉన్నారు కాబట్టి ఎవరైనా హెల్ప్ చేస్తే నేను కొంత దాన్ని డెవలప్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను. ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ ఎ రివిజన్, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ ద పాయింట్. Anybody please? Shravani? Features of mixed economy. The first important feature of mixed economy is the coexistence of both private and public enterprise in the private కోఎగ్జిస్టెన్స్ ఆఫ్ పబ్లిక్ అండ్ ప్రైవేట్ సెక్టార్స్. అది చాలు, ఆ సైడ్ హెడ్డింగ్ చాలు. ఒకవేళ నేను పొరపాటున మీకు సైడ్ హెడ్డింగ్స్ చెప్పకుండా ఏదో నోట్స్ లో ఇచ్చేస్తాను అనుకుందాం సపోజ్. ఆ మొదట ఒక సెంటెన్స్ ఉంటుంది కదా, దాన్ని అండర్లైన్ చేసేయండి. దట్ ఇట్ సెల్ఫ్ క్యారీస్ యాజ్ ఎ సైడ్ హెడ్డింగ్. థియరీస్ కి సైడ్ హెడ్డింగ్స్ అవసరం కాబట్టి మనం coexistence of public sector and private sector. That means ఈ మిక్స్డ్ ఎకానమీలో ప్రభుత్వ రంగము ప్రైవేట్ రంగం కలిసి ఉంటాయి. అండ్ దెర్ ఇస్ ఎ కోఆర్డినేషన్ అండ్ కోఆపరేషన్ అమాంగ్ ద టూ సెక్టార్స్. ఆ రెండింటి మధ్య ఒకదానికొకటి సహకరించుకుంటూ ఫ్రెండ్లీగా కాంపిటేటివ్ నేచర్తో ఇవి ముందుకెళ్తుంటాయి. ద గవర్నమెంట్ సెక్టర్ మోస్ట్లీ ఫర్ ద వెల్ఫేర్ ఆఫ్ ద పీపుల్, whereas the private sector ఇన్ఫాక్ట్ మిక్స్డ్ ఎకనామిక్ టీ సెక్టర్స్ అని ఇచ్చారు. కంపెనీ సెక్టర్ కూడా రాయాలా? అక్కర్లేదు. సైడ్ షార్ట్ క్వశ్చన్ కదా, షార్ట్ క్వశ్చన్ కి ఒక 4 పాయింట్లు సైడ్ హెడ్డింగ్స్ ఉంటే చాలు. కొద్దిగా ఇంట్రడక్షన్ రాసి సైడ్ హెడ్డింగ్స్ సరిపోతాయి. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ సైడ్ హెడ్డింగ్, కోఎగ్జిస్టెన్స్ ఆఫ్ పబ్లిక్ సెక్టర్ అండ్ ప్రైవేట్ సెక్టర్. వెరీ గుడ్. Anybody, the second point or second feature? The role of price system and government directives. So here the government have plans. అందుకే దీన్ని ప్లానింగ్ సిస్టమ్ అని కూడా అంటారు.
మిక్స్డ్ ఎకానమీని ప్లానింగ్ కూడా ఉంటుంది. ప్లానింగ్ సిస్టమ్ అనేది థర్డ్ దాంట్లో ఉంది సార్, థర్డ్ సైడ్ హెడ్డింగ్ అది. ఏదైనా ఓకే సార్, ఓకే సార్, ఓకే సార్. ఓకే ఓకే. ఇక్కడ ఏదైనా ముందు వెనక అవ్వచ్చు, అక్కడ పాయింట్ అనేది ఇంపార్టెంట్. ఫస్ట్ పాయింట్ ఫస్ట్ నే రాయాలి, సెకండ్ పాయింట్ సెకండ్ రాయాలని లేదు. సో డోంట్ వరీ అబౌట్ దట్ థింగ్. సో స్టెప్ బై స్టెప్ అయితే ప్లానింగ్ అనేది, ఐ మీన్ పబ్లిక్ సెక్టర్, ప్రైవేట్ సెక్టర్ ఉంటుంది. పబ్లిక్ సెక్టర్ అనేది ప్లానింగ్ ద్వారా ప్రజల అవసరాలు తీర్చడం కోసం, ఐ మీన్ టు ఫుల్ఫిల్ ద నీడ్స్ ఆఫ్ ద పీపుల్, ద గవర్నమెంట్ ప్లాన్స్ ఆర్ దేర్, and at the same time the private sector have their own plans. But under the mixed economy, the government will control the private people, I mean private sector. అంతే తప్ప పూర్తిగా ఫ్రీడమ్ ఇవ్వదు. ప్రైవేట్ సెక్టర్ ఉంది కదా అని దానికి ఫ్రీడమ్ ఇవ్వదు. ఎందుకంటే ప్రైవేట్ సెక్టర్, వెన్ ఎవర్ ద ప్రైవేట్ సెక్టర్ డామినేట్స్ అండ్ exploits the public sector, it can make the nationalization. అంటే ఒకవేళ ఏదైనా సంస్థలు ఉండి ఎక్కువగా ప్రజలకి నష్టాన్ని కలుగ చేస్తే వాటిని నేషనలైజ్ చేసే అవకాశం కూడా మిక్స్డ్ ఎకానమీలో ఉంటుందన్నమాట. ఓకే, దట్ ఈస్ అనదర్ పాయింట్. వాట్ ఈస్ ద అనదర్ పాయింట్, థర్డ్ వన్? ఎనీబడీ ప్లీజ్. యాక్సెప్టెన్సీ ఆఫ్ ఎకనామిక్ ప్లానింగ్. ఏంటమ్మా? ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆఫ్ ఎకనామిక్ ప్లానింగ్. ఎస్, ప్లానింగ్ లేకుండా జనరల్ గా వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఏ మిక్స్డ్ ఎకానమీ ఆర్ సోషలిస్టిక్ ఎకానమీ, ఈ రెండిట్లో ప్లానింగ్ ఉంటుంది. క్యాపిటలిస్టిక్ ఎకానమీలో ప్లానింగ్ ఉండదు. అందుకే దాన్ని ఏమంటారంటే మార్కెట్ ఎకానమీ అంటారు. సో టోటల్ గా మార్కెట్ ఫోర్సెస్ వదిలిపెట్టేస్తారనమాట. అమెరికాలో ఎవడు ఏం పట్టించుకోడు, ప్రభుత్వం డిఫెన్స్ చూసుకుంటుంది, ఎందుకంటే అది దట్ ఈస్ ఎ క్యాపిటలిస్టిక్ ఎకానమీ. So they leading establishment of joint sectors and equal class and jointers to produce commodity, leading to establishment of joint. Secondly, mixed economic is planning on which government care. మానస అదంతా నాకొద్దు, జస్ట్ ఒక సింగిల్ పాయింట్ చాలు, దాన్ని నువ్వు డెవలప్ చేసుకోవాలి ఎగ్జామ్ లో. So under the mixed economy, the government has plans, and for planning it allocates some budget, and in the interest of the welfare of the people, the government sector will work, and of course the private sector for the private benefits or for the profits. So ala important points మనం సైడ్ ఐటమ్స్ కింద రాస్తాం. Any other point? Government regulates and controls the private sector. Yes. Government will always have the control over the private people. ఎందుకు కంట్రోల్ చేస్తుందంటే, పొరపాటున when the private people exceed their limits and try to exploit the people in the form of prices, దాన్నే ప్రైస్ కంట్రోల్ అని, రేషనింగ్ అని, ఇలా లైసెన్సింగ్ అని, ఇలాంటి కంట్రోల్ ఉంటుంది. ఎందుకంటే కంట్రోల్ చేయకపోతే వాళ్ళు దే మే ఎక్స్‌ప్లాయిట్ ద పీపుల్. సో కంట్రోల్ బై ద గవర్నమెంట్ ఆన్ ద సైడ్ ఆఫ్ ఆన్ ది ప్రైవేట్ సెక్టర్. ఓకే, వెరీ గుడ్ పాయింట్. దెన్ కన్స్యూమర్ సావరెనిటీ. ఎస్, వెరీ గుడ్. ఇది కన్స్యూమర్ సావరెనిటీ మిక్స్డ్ ఎకానమీలో ఉందా లేదా? ఉంది సార్. ఉందా? వెరీ గుడ్, ఉంది సార్. యాక్చువల్ గా కన్స్యూమర్ సావరెనిటీ విల్ బి మోర్ ఇన్ ద క్యాపిటలిస్టిక్ ఎకానమీ రాదర్ దెన్ మిక్స్డ్ ఎకానమీ. యాక్చువల్లీ టు సే ఫ్రాంక్లీ, సో అంటే ద కన్స్యూమర్ విల్ బి ద కింగ్. సావరెనిటీ అంటే కింగ్ అనమాట, కింగ్షిప్ అనమాట. బట్ వీ విల్ ఫైండ్ మోర్ ఇన్ ద capitalistic economy rather than the mixed economy as far as consumer sovereignty is concerned. Consumer may be respected, no doubt, because when there is a private sector, the private sector survival depends on the preferences of the consumers. ఆ విధంగా కన్స్యూమర్ సావరెంటీ ఉండొచ్చు. ఓకే, దెన్
గవర్నమెంట్ ప్రొటెక్షన్స్ ఆఫ్ లేబర్. Yes. Here, because there is a private sector, wage rate, ప్రొడక్షన్ కి తగినటువంటి వేజెస్ ఇస్తున్నారా, మినిమం వేజెస్ ఇస్తున్నారా, యాక్ట్స్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నారా, వర్కింగ్ కండిషన్స్ బాగున్నాయా, వర్కింగ్ అవర్స్ బాగున్నాయా, ఇవన్నిటిని కూడా మిక్స్డ్ ఎకానమీలో గవర్నమెంట్ విల్ లుక్ ఆఫ్టర్ ద అడ్మినిస్ట్రేషన్ అండ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ ద లా అండ్ ఆర్డర్. అంటే ఆయా ప్రైవేట్ సంస్థలు లేబర్ కి పర్ఫెక్ట్ గా వేజెస్ మినిమం వేజెస్ పే చేస్తున్నాయా లేదా, ఇవన్నీ అంటే వాళ్ళ వెల్ఫేర్ చూస్తున్నాయా లేదా, అది గవర్నమెంట్ చూస్తుంది అనమాట మిక్స్డ్ ఎకానమీలో. సో ద కంట్రోల్ ఓవర్ ద welfare of the, taking the welfare of the labor, there will be a control by the government on the private sector. That is another point. Anything? Reduction of economical inequalities. Reduction of economic inequalities. అది ఈ ఇన్ఈక్వాలిటీస్ పెరగకుండా చూస్తుంది మిక్స్డ్ ఎకానమీలో. క్యాపిటలిస్టిక్ ఎకానమీలో దాని ఇష్టమే వెళ్ళిపోతుంది, ఇన్ఈక్వాలిటీస్ పెరిగిపోతాయి. అసలు సోషలిస్టిక్ ఎకానమీలో ఇన్ఈక్వాలిటీస్ ఉండవు. బట్ మిక్స్డ్ ఎకానమీలో ఇన్ఈక్వాలిటీస్ లేకుండా చూడటానికి ట్రై చేస్తుంది. అంటే త్రూ ఇంప్లిమెంటింగ్ ద వెల్త్ ట్యాక్స్, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్, మినిమం వేజెస్ యాక్ట్, ప్రాఫిట్స్ మీద ట్యాక్సెస్, ఇలా ఏదో ఒకలాగా అంటే రిచ్ బికమింగ్ రిచ్, పూర్ బికమింగ్ పూర్ అనేది అంటుంటాం కదా, అలా లేకుండా మిక్స్డ్ ఎకానమీకి అవకాశం ఉంటుంది. ఓకే, దెన్ కంట్రోల్ ఓవర్ మోనోపోలీ. ఏమో మొనోపొలీ, కంట్రోల్ ఆఫ్ మోనోపోలీ. కంట్రోల్ ఆఫ్ మొనోపొలీ. అదే మనకి ఎవడైనా మొత్తం అవుట్పుట్ లోను కానీ సేల్స్ లో కానీ ఏదో ఒక ఫర్మ్ ని ఒక ఫర్మ్ కనుక డామినేట్ చేస్తే దాన్ని మొనోపొలీ అంటాం. సో అటువంటి వాటిని కంట్రోల్ చేస్తుంది. ఉదాహరణకి ఇండియాలో బికాస్ ఇండియా ఈజ్ ఎ మిక్స్డ్ ఎకానమీ. ఈ ఇండియా ఈజ్ ఎ మిక్స్డ్ ఎకానమీ అనేది ఇంట్రొడక్షన్ లో రాస్తే మంచిది. ఏదో మిక్స్డ్ ఎకానమీ మీనింగ్ రాసాము, ఇండియన్ ఎకానమీ ఈజ్ ఎ మిక్స్డ్ ఎకానమీ. అట్లా కొన్ని పాయింట్స్ ని యాడ్ చేస్తే కాస్త బాగుంటుంది. సో ఎంఆర్టిపి యాక్ట్ అని ఒకటి వచ్చింది 1969 లో. సో ఇట్ విల్ కంట్రోల్ ద మొనోపొలీస్ అన్నమాట. ఓకే, వెరీ గుడ్. సో ఐ థింక్ వీ గాట్ 5 or 6 points. 8 points. ఎన్ని ఉన్నాయి మొత్తం? 8 points. ఇంకేమున్నాయి ఇంకా అడిషనల్ పాయింట్స్? సార్ 8 points అను మెరిట్స్ ఆఫ్ మిక్స్డ్ ఎకానమీ, ప్రాబ్లమ్స్ బిఫోర్ ఏ మిక్స్డ్ ఎకానమీ ఇన్ ఇండియా, అంతే సార్. ఓకే, మనకి మెరిట్స్ డిమెరిట్స్ వద్దు. ఓకే సార్. ఇది షార్ట్ క్వశ్చన్. అంటే సార్ షార్ట్ క్వశ్చన్ అయితే 5 or 4 సైడ్ రేటింగ్స్ సరిపోతాయి కదా సార్. ఇంట్రడక్షన్, 5 సైడ్ రేటింగ్స్ అండ్ కన్క్లూజన్. అండర్లైన్ చేయాలి. షార్ట్ క్వశ్చన్స్ కి అండర్లైన్ చేయాలి. yes sir. టైం మేనేజ్ చేసుకోవాలి. టైం మేనేజ్మెంట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, మీరు క్వశ్చన్ పేపరు మినిమం 2 times చదివి ఏ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చేస్తామో, మీ దగ్గర పెన్నే ఉంటుంది, పెన్సిల్ ఉండదు, ముందు టిక్ చేసుకోండి, వెళ్ళండి. ఇది నేను చదివాను, ఏది 3వ చదివాను, 2వ చదివాను, 5వ చదివాను, 7వ చదివాను, 4 రాయాలి. 5 రాయాలి, సారీ. ఆ 5టిని టిక్ చేసుకోండి. ఓకే, చేసుకున్న తర్వాత స్టార్ట్ చేయండి. ఏది పర్ఫెక్ట్ గా రాయగలరో దాన్ని ముందు బాగా ఇంప్రెషన్ కోసం మంచిది క్వశ్చన్ రాయండి. అదేంటి సార్ నాకు 7th బాగా వచ్చండి, నాది 1 కూడా వచ్చు, అంత బాగా రాదు, 7th ముందు రాయి. కొంతమంది పాప ఏమనుకుంటారంటే వరుస ప్రకారం రాయాలనుకుంటారా? అక్కర్లేదు, డోంట్ వరీ, బట్ రైట్ ద క్వశ్చన్. డోంట్ పుట్ ద 7, 7th షార్ట్ క్వశ్చన్, 7th ఆన్సర్ అని మాత్రం రాయకండి. రైట్ ద క్వశ్చన్. ఫీచర్స్ ఆఫ్ మిక్స్డ్ ఎకానమీ, అక్కడ ఏ క్వశ్చన్ అయితే ఇచ్చాడో షార్ట్ క్వశ్చన్ లో ఆ క్వశ్చన్ రాసి దాని కింద ఏఎన్ఎస్ ఆన్సర్ అని రాయండి. అంతే తప్ప దయచేసి క్వశ్చన్ రాయకుండా ఆన్సర్ రాయొద్దు. ఎందుకంటే 17 క్వశ్చన్లు
ఏది షార్ట్ క్వశ్చన్, ఏది లాంగ్ క్వశ్చన్, ఏది ఎక్కడుంది, అది కన్ఫ్యూషన్. తర్వాత ఇంకో ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే, ఆఫ్టర్ కంప్లీటింగ్ ఆల్ ద షార్ట్ క్వశ్చన్స్ దెన్ గో ఫర్ మెయిన్ క్వశ్చన్స్. ఏంటో ఎగ్జామ్ లో కొంతమంది ఆల్రెడీ హ్యావ్ రిటర్న్ సమ్ ఎగ్జామ్, పబ్లిక్ ఎగ్జామినేషన్, ముందు 1 రాస్తాడు, తర్వాత 17 రాస్తాడు. ఏది 1 షార్ట్ క్వశ్చన్, 17 మెయిన్ క్వశ్చన్. మళ్ళీ ఏదో 5వ రాస్తాడు, అది షార్ట్ క్వశ్చన్. ఆ తర్వాత 14 రాస్తాడు, అది మెయిన్ క్వశ్చన్. చాలా కన్ఫ్యూజన్. అంటే దిద్దేవాడికి కన్ఫ్యూజ్ చేయకూడదు. నువ్వు ఎలాగా యూఆర్ సపోజ్ టు రైట్ 5 షార్ట్ క్వశ్చన్స్, కంప్లీట్ ఆల్ ద 5 షార్ట్ క్వశ్చన్స్. లేదు మాస్టారు నేను 3 రావచ్చు, 4 సమయంగా రాదు, ప్లేస్ వదిలేస్తాయి మధ్యలో. యు లీవ్ ద ప్లేస్. సెక్షన్ ఏ అంతా ఒకే దగ్గర రాయు, సెక్షన్ బి అంతా ఒకే దగ్గర రాయు. సెక్షన్ ఏ అండ్ బి సపరేట్ గా, ఐ మీన్ ఒకే దగ్గర వచ్చేటట్టు చేసుకోండి. సెక్షన్ ఏ అని పైన రాశాను కదండి, అక్కడ 3వ క్వశ్చన్ రాశాను, మళ్ళీ కింద దాని కింద సెక్షన్ బి అని రాశాను, అక్కడ 17వ క్వశ్చన్ రాశాను, ఆ తర్వాత మళ్ళీ సెక్షన్ ఏ అని రాశాను, 5వ క్వశ్చన్ రాశాను. దయచేసి ఇలాంటి చెత్త పనులు చేయకండి. డోంట్ డూ దట్ డర్టీ యాక్టివిటీస్. అది ఎవడు చేస్తాడంటే, ఎవడో స్ట్రిప్పులు తెచ్చుకుంటాడు కదా, వాడు చేసే పని అది. వాడికి అప్పుడు ఏదో స్లిప్ వస్తుంది, లేదంటే ఎవడో ఏదో పక్క ఏదో చూపిస్తాడు. అలాంటి వాళ్ళు చేసేటటువంటి ఏదో పనులు అనమాట అవి. మనం ఆ లెవెల్లోకి వెళ్ళొద్దు దయచేసి. సెక్షన్ ఏ లేదా పార్ట్ ఏ, పార్ట్ బి. పార్ట్ ఏ కంప్లీట్ చెయ్యి, 5 రాయాలి, 4 వచ్చు, 3 వచ్చు. 2టికి గ్యాప్ వదిలేయి, మధ్యలో వైట్ పేపర్ వదిలేయి. దెన్ గో టు సెక్షన్ బి ఆర్ పార్ట్ బి, దెన్ రైట్ పార్ట్ బి యాజ్ పర్ యువర్ చాయిస్. సో ఇవన్నీ కూడా చాలా సింపుల్ విషయాలు, బట్ దే క్యారీ ఎ లాట్ ఆఫ్ ఇంపార్టెన్స్ వైల్ రైటింగ్ ద ఎగ్జామినేషన్. అది మీకు కన్వీనియంట్ గా ఉంటుంది, దిద్దేవాడికి కన్వీనియంట్ గా ఉంటుంది. నాట్ ఓన్లీ మీరేదో ఆ దిద్దేవాడిని ఉద్ధరించేస్తున్నారా అని అనుకోకండి, మీకు కన్వీనియంట్ గా ఉంటుంది. ఆ చివరిసారికి వచ్చేటప్పటికి సెక్షన్ ఏలో ఏది రాసావో తెలియదు, బిలో ఏం రాసావో తెలియదు, అందులో 3 రాసావో 4 రాసావో తెలియదు. సో ఇలాంటివన్నీ కూడా లేకుండా ఉండాలంటే ఐఎమ్ గివింగ్ ఎ కామన్ ఇన్ఫర్మేషన్ రిగార్డింగ్ ద మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ టైం అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ అటెంప్టింగ్ ద క్వశ్చన్స్. చాలా జాగ్రత్తగా గాబరా లేకుండా చేసుకోండి. తర్వాత ఈరోజు ఆల్రెడీ ఒక క్వశ్చన్, చాలా లేట్ అవుతుంది, నెమ్మదిగా వెళ్తున్నాము. వాట్ ఆర్ ద ఎకనామిక్ వెదర్ ఎకనామిక్స్ ఈజ్ ఎ సైన్స్ ఆర్ ఆర్ట్స్ అని అడిగాడు ఇక్కడ. ఇది ఫస్ట్ యూనిట్ లోదే. వాట్ ఈస్ సైన్స్ అండ్ వాట్ ఈస్ ఆర్ట్స్, అది ఇంట్రడక్షన్ లో రాయాలి. A science is a subject that can be proved, that can be proved practically. Science అంటే దాన్ని అలాగంటాం. Arts are nothing but humanities that deals human beings. So arts generally we feel it a hypothesis, అంటే ఏదో ఊహించుకొని చెప్పుకుంటుంటాం. Whereas science is not like that. Mostly it is practical and mostly it carries a lot of evidence and at the same time it can be proved. So వీడి క్వశ్చన్ ఏంటంటే, వెదర్ ఎకనామిక్స్ ఈజ్ సైన్స్ ఆర్ ఆర్ట్. మనం సైన్స్ ఆర్ట్ గురించి మీనింగ్ రాసాం మొదటి ఇంట్రడక్షన్ లో. ఆ తర్వాత రాయాలి ఎకనామిక్స్ సైన్స్. As the father of economics, Adam Smith said. Adam Smith మొట్టమొదటి అదే చెప్పారు. Because it is a science. Number 1 point అన్నమాట ఇక్కడ. Economics is a science. I am supporting it as a science rather than arts. నిజంగా అది ఆర్ట్స్ కాదు, it is a science.
Why? Because majority of the economists defined it as a science. So we will write like that. Adam Smith or Marshall, whatever may be, some of the economists names రాస్తాము. చాలా వరకు తమ అజంప్షన్స్ లో ఎకనామిక్స్ ని సైన్స్ గా భావించి చెప్పారు. వాళ్ళ సిద్ధాంతం ఐ మీన్ దే ఎక్స్ప్లెయిన్ ద థియరీస్ బేస్డ్ ఆన్ ద ఫీలింగ్ దట్ ఎకనామిక్స్ ఇస్ ద సైన్స్. అలా రాస్తాం. సో డెఫినేషన్ చెప్పు చెప్పు చెప్పు. Science of wealth అనుకులు ఇచ్చు, science of material well-being, science is source of making, science kinematic code and development of economics. ఎస్ ఎస్ ఎగ్జాక్ట్లీ అవే రాయాలి. ఎందుకంటే అది నేను సైన్స్ అని చెప్తున్నాను కదా, మనం కూడా సైన్స్ అని సపోర్ట్ చేసి రాస్తున్నాం. సపోజ్ నువ్వు ఆర్ట్స్ అని సపోర్ట్ చేసావు అనుకున్నావు, సపోజ్ యూ హ్యావ్ టు జస్టిఫై దట్. ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ వెదర్ ద ఎకనామిక్స్ ఈస్ సైన్స్ ఆర్ ఆర్ట్ అన్నాడు. అది నీ ఇష్టమే. దాన్ని ఆర్ట్ గా నువ్వు జస్టిఫై చేసి రాయగలిగితే రాయు. కానీ మోస్ట్లీ ఇట్ బిలాంగ్స్ టు మన తెలిసినంత వరకు మనం నేర్చుకున్నది సైన్సే, ఆర్ట్స్ కాదు. ఓకే, యాడమ్ స్మిత్ డెఫినేషన్ కానీ వెల్త్ డెఫినేషన్స్ కానీ సైన్స్ ఎకనామిక్స్ ఇస్ ద సైన్స్ విచ్ డీల్స్ విత్ ద వెల్త్. ఐ మీన్ టైటిల్ అన్ ఎంక్వైరీ ఇంటూ ద నేచర్ అండ్ కాజెస్ ఆఫ్ వెల్త్ ఆఫ్ నేషన్స్ అని ఏదో రాస్తాడు ఆ పుస్తకంలో 1776లో. మొట్టమొదటి వాడు అంటాడు సైన్స్ ఆఫ్ వెల్త్ అంటాడు. హౌ టు ఎర్న్ ద వెల్త్, హౌ టు స్పెండ్ ద వెల్త్ అలా చెప్తుంటాడు. సో ఆ విధంగా ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ కొద్దిగా జాగ్రత్తగా రాయాలి. ఎందుకంటే మనం జస్టిఫై చేసి రాసే పాయింట్స్, జనరల్ గా రాసే పాయింట్స్, సైడ్ ఎడిటింగ్స్ దొరికితే మంచిదే, లేకపోయినా మనం వీ హ్యావ్ టు గివ్. మొదట రాసిన పాయింట్ 4వ పాయింట్ కింద మార్చుకోండి కావాలనుకుంటే. నీకు ఒకవేళ పాయింట్స్ దొరకకపోతే ఉన్నవి 2, 3 పాయింట్స్ అయినా ఒక 4-5 పాయింట్స్ చెయ్యండి. మిక్స్డ్ ఎకానమీ లాంగ్ క్వశ్చన్ కి మిక్స్డ్ ఎకానమీ కనుక లాంగ్ క్వశ్చన్ వస్తే ఫ్యూచర్స్, మెరిట్స్, డిమెరిట్స్ రాయాలి. దేనికైనా లాంగ్ క్వశ్చన్స్ వస్తే అజంప్షన్స్, అంటే మార్కెట్ ఇదైతే అజంప్షన్స్, డయాగ్రామ్స్. థియరీ అయితే ఫీచర్స్, మెరిట్స్, డిమెరిట్స్. ఓకే, ఎస్ యూ కెన్ ఆస్క్ anybody can ask any doubts. Murthy or somebody is putting some doubt. Okay, అమ్మా ఇది జనరల్ క్వశ్చన్, ఆర్ట్స్ ఆ సైన్స్ అనేది. ఓకే, ఇప్పుడు నేను చెప్పినట్టుగా అక్కడ ప్రైస్ డిటర్మినేషన్ ఇన్ ఏ మార్కెట్, అది నిన్ననే పంపించాను కదమ్మా ప్రణవి. ఎస్టర్డే, ఐ మీన్ day before yesterday or yesterday I sent the determination of market price. Determination of market price. Market price అంటే అందులో ఏమి ఉండదు, ఐ మీన్ ఫీచర్స్ ఏమి ఉండవు. మార్కెట్ ఈజ్ నాట్ ఏ ప్లేస్ బట్ ద డిమాండ్ అండ్ సప్లై. వెదర్ వీ షుడ్ రైట్ షార్ట్ రన్, ఓ అదే నీ బాధ, అదే షార్ట్ రన్ లాంగ్ రన్ అన్నదే. యాక్చువల్ గా అక్కడ క్వశ్చన్, అందులో ఇంకో క్వశ్చన్ ఉంది. యాక్చువల్ గా క్వశ్చన్ కి ఇంకో క్వశ్చన్ ఉంది. ఏంటంటే బేస్డ్ ఆన్ ద టైం, మార్కెట్ బేస్డ్ ఆన్ ద టైం అంటే మనం చెప్పుకోలేదు. దట్ ఈస్ షార్ట్ పీరియడ్, వెరీ షార్ట్ పీరియడ్, లాంగ్ పీరియడ్, అది మనం చెప్పుకోలేదు. దానికి డయాగ్రామ్ ఉంటుంది. యాక్చువల్ గా మనకి ద రోల్ ఆఫ్ టైమ్ ఎలిమెంట్ ఇన్ ద థియరీ ఆఫ్ మార్కెట్ ఆర్ ఇన్ ద థియరీ ఆఫ్ వాల్యూ అనేది సిలబస్ లో లేదు, కానీ మీకు మామూలుగా నోట్స్ లో ఎక్కడ ఉన్నట్టుంది. అది చెప్పమంటే చెప్తాను. పర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషన్ మార్కెట్, ఇంపర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషన్, అది డైరెక్ట్ క్వశ్చన్. ఆ రెండింటికి ఫీచర్స్, వాటి కాల్ ద డయాగ్రామ్స్ ఉంటాయి. ఇక్కడ ఫీచర్స్ ఉండవు. మార్కెట్ దీంట్లో ఫీచర్స్ ఉండవు, ఓన్లీ డిమాండ్, సప్లై ఉంటుంది, అవి ఇంట్రాక్షన్ ఉంటుంది, ఫీచర్స్ ఉండవు. కానీ మీరు బహుశా కొంతమందికి, సార్ మా దగ్గర ఉన్న నోట్స్ లో షార్ట్ పీరియడ్ మార్కెట్, లాంగ్ పీరియడ్ మార్కెట్, వెరీ లాంగ్ పీరియడ్ మార్కెట్, ఇలాంటి
ఇవేవో ఉండొచ్చు. అలాంటప్పుడు ప్రైస్ డిటర్మినేషన్ అనేది కొద్దిగా కన్ఫ్యూజ్ గా ఉంటుంది. కన్ఫ్యూజన్ ఇన్ ద సెన్స్, ఈ పొరపాటున వాడు price determination under short period, price determination under long period, price determination under market period. ఇది యాక్చువల్ గా క్లాస్ లో ఒకసారి చెప్పినట్టుగా జ్ఞాపకం. చెప్పాలి కానీ అంత డీటెయిల్ గా చెప్పలేదు సార్, 3 పాయింట్స్ చెప్పారు. అదే ఐ అగ్రీ. అయితే నేను ఈరోజు ఒక డయాగ్రామ్ వేసి పంపిస్తాను. ఆ డయాగ్రామ్ ని మీరు ఒక్కవేళ వాడు మార్కెట్ లో ప్రైస్ డిటర్మినేషన్ అని అడిగితే డిమాండ్ సప్లై రాసేస్తాము. కానీ షార్ట్ పీరియడ్, లాంగ్ పీరియడ్ అలాంటి పదం కనుక క్వశ్చన్ లో ఉంటే అది రాసిన తర్వాత ఈ డయాగ్రామ్ వేసేయండి చాలు. ఓకే, వెరీ షార్ట్ పీరియడ్ నే మార్కెట్ పీరియడ్ అంటారు. వెరీ షార్ట్ పీరియడ్ లో ఓవై యాక్సిస్ కి ప్యారలల్ గా ఉంటుంది. అలా టైం పెరిగే కొద్దీ సప్లై కర్వ్ ఇలా షిఫ్ట్ అవుతుంటుంది. బట్ డిమాండ్ కర్వ్ ఇలా ఒకేలా స్లోప్ లో ఉంటుంది. మార్కెట్ పీరియడ్ అయితే ప్రైస్ ఎక్కువ ఉంటుంది, షార్ట్ పీరియడ్ అయితే ప్రైస్ తక్కువ ఉంటుంది, లాంగ్ పీరియడ్ అయితే ఇంకా లాంగ్ పీరియడ్ ఇంకా ప్రైస్ తక్కువ ఉంటుంది. అది దాని అర్థం. అంటే యాక్చువల్గా అది మన సిలబస్ లేదు. The role of time element in the case of value, the market price based on time, కాలాన్ని బట్టి మార్కెట్ లో ధర నిర్ణయం అనేది మనకి లేదు. మనకి చెప్పు. అది కాదు సార్, అంటే ఇప్పుడు క్వశ్చన్ రైట్ ప్రైస్ డిటర్మినేషన్ ఇన్ ఏ మార్కెట్ అని ఇస్తే అది పర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషన్ మార్కెట్ రాయాలా, ఇంపర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషన్ మార్కెట్ రాయాలా, అండ్ షార్ట్ రన్ లో రాయాలా, లాంగ్ రన్ లో రాయాలా, ఈక్విలిబ్రియం ఆఫ్ ఎ ఫర్మ్ రాయాలా? వెరీ గుడ్. ప్రైస్ డిటర్మినేషన్ ఇన్ ఏ మార్కెట్ అంటే ఏది రాయక్కర్లేదు. డిమాండ్ సప్లై, ఓన్లీ డిమాండ్ అండ్ సప్లై. ప్రైస్ డిటర్మినేషన్ అంటే కాంపిటీషన్ అవుతుంది కదా, డిమాండ్ కరువు, సప్లై కరువు, అది చాలు. ఓకే సార్, ఏది అడగలేదు వాడు. చెప్పు. డిమాండ్ సప్లై షెడ్యూలర్ ని డయాగ్రామ్ అలా రాస్తే సరిపోతుంది కదా? సరిపోతుంది. అదే మార్కెట్ ప్రైస్. వాడు స్పెసిఫిక్ గా పర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషన్ అని అడగలేదు. ఏ మార్కెట్ పేరు పెట్టి అడగట్లేదు. పేరు పెట్టి అడిగినప్పుడు డిమాండ్ అండ్ సప్లై పేరు పెట్టి అడిగినప్పుడు. పేరు పెట్టి టైప్స్ ఆఫ్ మార్కెట్ లో పర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషన్ అంటే ఏంటి, మొనోపొలీ అన్నీ అంటే అప్పుడు తప్పనిసరిగా ఫీచర్స్ రాయాలి. అది మెయిన్ క్వశ్చన్ అయితే ఫీచర్స్ రాయాలి, డయాగ్రామ్ కూడా రాయాలి. షార్ట్ క్వశ్చన్ అయితే ఫీచర్స్ చాలు. ఓకే సార్, కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి అమ్మా. మార్కెట్ అనేది ఏది స్పెసిఫై చేయకుండా అంటే మనం ఏం రాస్తాం ఆడ తలకాయ. సో లాంగ్ క్వశ్చన్ ఇచ్చినప్పుడు ప్రైస్ డిటర్మినేషన్ సేమ్ లాంగ్ క్వశ్చన్ ఇచ్చిన మార్కెట్ అంటే ఏంటో రాస్తాం కదా. మొదట ఇంట్రడక్షన్ రాస్తాం, డిమాండ్, లా ఆఫ్ డిమాండ్ రాస్తాం అక్కడ. ఎందుకు ఈవెన్ ప్రైస్ కమ్స్ డౌన్ ఏదో అట్లా రాస్తాం. అలాగే సప్లై గురించి రాస్తాం. అప్పుడు రెండు కలిపి రాస్తాం, రెండు షెడ్యూల్ రాస్తాం, రెండు డయాగ్రామ్స్ రాస్తాం. అది తర్వాత రెండు డయాగ్రామ్స్ ని మిక్స్ చేసినట్టు రాస్తే సరిపోతుంది. వెరీ గుడ్. యూ కాట్ మై పాయింట్. అప్పుడు రెండింటిని కలిపి రాస్తాం. ఇంకా నీకు సరదా ఉంటే డిమాండ్ ఫిక్స్డ్ గా ఉండి సప్లై పెరిగితే ఏమవుతుంది, సప్లై ఫిక్స్డ్ గా ఉంటే డిమాండ్ పెరిగితే ఏమవుతుంది అని కూడా రాయొచ్చు కావాలంటే. అదే సార్ క్లాస్ లో చెప్పారు మీరు డయాగ్రామ్. ఎగ్జాక్ట్లీ. అంటే మనకి టైం ఇంపార్టెంట్. అక్కడికి అది ప్రైస్ డిటర్మినేషన్ అయిపోయింది.
ఈక్వలిబ్రియం అయితే ప్రైస్ డిటర్మినేషన్ అయిపోయింది. బట్ ఇంకా కొద్దిగా ముందుకెళ్ళాలనుకుంటే when demand does not change, supply increases or decreases. What happens? When supply is constant, demand increases or decreases. What happens? అలా కూడా రాయొచ్చు. ఓకే, అంటే వాళ్ళు యాజ్ లాంగ్ యాజ్ దే డిడెంట్ ఆస్క్ షార్ట్ పీరియడ్ కానీ లాంగ్ పీరియడ్ కానీ మెన్షన్ చేయక్కర్లేదు. అక్కర్లేదు. కానీ నేను పంపిస్తాను ఈరోజు డయాగ్రామ్ ఒకటి వేసి పంపిస్తాను, మళ్ళీ ఒకసారి జ్ఞాపకం చేసుకోండి. సింగిల్ డయాగ్రామ్ అది, యాక్చువల్ గా సింగిల్ డయాగ్రామ్, కానీ నేను 3 డయాగ్రామ్స్ చేస్తాను. మార్కెట్ పీరియడ్ ఆన్సర్ గలనా డయాగ్రామ్ ఒకటే, దానికి ఆన్సర్ ఏముండదు. ఆన్సర్ అంటే థియరీ ఏముండదు. ఏంటంటే when the time increases సప్లై can be increased. అది ఒకటే సెంటెన్స్. దానికి కాలం పెరిగే కొద్దీ సప్లైని పెంచడానికి అవకాశం ఉంటుంది, అప్పుడు ప్రైసెస్ లో మార్పులు వస్తాయి, అంతే. అది క్లాస్ లో చెప్పాను, బట్ బహుశా మీకు నోట్స్ పంపించలేదు. నోట్స్ తో పాటు పంపిస్తాను. ఐ విల్ సెండ్ యూ. ద రోల్ ఆఫ్ టైమ్ ఎలిమెంట్ కూడా పంపించేస్తాను ఈ రోజు. కానీ అది డీప్ గా చదవకండి. అయితే ఒక్కటి దయచేసి జ్ఞాపకం పెట్టుకోండి, మార్కెట్ కి సంబంధించి నీకు ఏది రాకపోయినా చదవలేదు, కానీ ప్రైస్ డిటర్మినేషన్ ఏదో తెలుసు నీకు, రాయండి. డోంట్ లీవ్ ఎనీ క్వశ్చన్ అన్అటెంప్టెడ్. అది ఫస్ట్ మీరు జ్ఞాపకం పెట్టుకోవాల్సింది. దేన్ని నేను వదిలిపెట్టను, వచ్చినా రాకపోయినా నాకు వచ్చింది నేను రాస్తాను, అంతే. ఏదో భగవద్గీత ఏదో అదే కదా చెప్తాడు, నీ పనేదో నువ్వు చెయ్యు, దాని ఫలితం ఏదో నేను చూసుకుంటాను అన్నాడు, అంతే తప్ప. సో యూ డూ యువర్ కర్మ అండ్ ద వాల్యుయేషన్ విల్ బి డన్ బై దమ్. డోంట్ వరీ. ఓకే, ఏమా నిహారిక ఏదో అడగబోయినట్టున్నావు? నిహారిక, ఓకే. సో థర్డ్ వన్ ఏంటంటే ఫ్యూచర్స్ ఆఫ్ పర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషన్. ఇక్కడ ఈరోజు 2019 పేపర్ లో 3వ షార్ట్ క్వశ్చన్ కింద ఫ్యూచర్స్ ఆఫ్ పర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషన్, అది అందరికీ తెలుసు. ఏదో 6-7 ఉండుంటాయి, నాకు కావాల్సినవి 5 రాస్తాను, అంతే. లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ బయర్స్ అండ్ సెల్లర్స్, నాలెడ్జ్ ఆఫ్ ప్రైసింగ్, మొబిలిటీ ఆఫ్ ద ఫ్యాక్టర్స్, ప్రోడక్ట్ హోమోజీనియస్, సింపుల్ అమ్మ. పర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషన్ అంటే ఒక సింపుల్ సెంటెన్స్, 1 కమోడిటీ, 1 మార్కెట్, 1 ప్రైస్, అంతే. అన్ని అందులోకి వచ్చేస్తాయి. 1 కమోడిటీ అంటే హోమోజీనిటీ, 1 మార్కెట్ పర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషన్, 1 ప్రైస్ nobody can increase or decrease the price. ఎంత చక్కగా ఉంది ఎకనామిక్స్. సో పర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషన్ అంటే అంతే కదా. ఏ మార్కెట్ ఈస్ సెట్ టు బి పర్ఫెక్ట్ విచ్ ఇస్ నాట్. అది అక్కడ పర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషన్ రాసేటప్పుడు రాస్తాం. సో మీరు అనవసరంగా గాబరా పడకండి. సో 4వ క్వశ్చన్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ మొనోపొలీ. ఈ ఎదవ పెద్ద ఎదవ అనమాట. 2019 పేపర్ ఇచ్చినాడు, అంటే ఈజీగా ఇవ్వాలని ఇచ్చాడు పాపం. కాకపోతే ఇవన్నీ కూడా మెయిన్ క్వశ్చన్ కింద రావాల్సింది. మొనోపొలీ అంటే ఏంటి? 1 to sell అండ్ ద ప్రోడక్ట్స్ ఆర్ క్లోజ్ సబ్స్టిట్యూట్స్. ప్రైస్ విల్ బి డిసైడెడ్ బై ద సెల్లర్ హిమ్సెల్ఫ్. ఓకే, ప్రైస్ ఇస్ ది ఈక్విలిబ్రియం గోస్ విత్ వేర్ MR is equal to MC. అండ్ మొనోపొలీ ఆల్వేస్ ఎక్స్పెక్ట్ అబ్నార్మల్ ప్రాఫిట్స్, అంతే. మొనోపొలీ ఫీచర్స్ తెలుసు కదా, అదే రాస్తాం, సైడ్ ఎయిట్ పెట్టి రాస్తాం. తర్వాత 5వది ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ఆలిగోపొలీ మార్కెట్. ఇది ఒక దరిద్రుడు, మొత్తం 3 రకాల మార్కెట్లని అడిగేశాడు అనమాట. ఆలిగోపొలీ మార్కెట్ గురించి అడిగేశాడు. ఆలిగోపొలీ మార్కెట్ అంటే ఏంటో తెలుసు, దాని ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి? ఎందుకంటే దాంట్లో కొద్దిగా కాంపిటీషన్ ఉంటుంది, ప్రైస్ ఇంచుమించు అందరికి అందుబాటులో ఉంటుంది. ఆలిగోపొలీ మార్కెట్ విల్ ప్రమోట్ ద మార్కెట్, ఎస్పెషల్లీ మొనోపొలీకి దీనికి చిన్న డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఇక్కడ కొంత కాంపిటీషన్ ఉండటం వల్ల ప్రైస్ తగ్గడానికి, టెక్నాలజీ పెరగడానికి అలాంటి అవకాశాలు ఉంటాయి ఆలిగోపొలీ.
ఇంకా 6వ క్వశ్చన్ అయితే ఇంకా ఘోరం. ఫీచర్స్ ఆఫ్ మొనోపోలిస్టిక్ కాంపిటీషన్. అంటే మన సిలబస్ లో ఎన్ని రకాలు, 4 రకాల మార్కెట్లు ఉన్నాయి, ఈ 4ని అడిగేశాడు షార్ట్ క్వశ్చన్ లో. ఫీచర్స్ ఆఫ్ మొనోపోలీ అడిగాడు, ఫీచర్స్ ఆఫ్ పర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషన్ అడిగాడు, ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ఆలిగోపోలీ అడిగాడు, ఫీచర్స్ ఆఫ్ మొనోపోలిస్టిక్ కాంపిటీషన్ అడిగాడు. సో ఇంకేముండిపోయి ఏమీ లేవు. సో అన్నిటి ఫీచర్స్ అడిగేశాడు. అయితే ఈ పేపర్ అడ్వాంటేజ్ ఎవరికంటే టాపిక్ అంటే మార్కెట్స్ చాప్టర్ చదివినోడు మొత్తం కుమ్మేస్తాడు. ఎందుకని అక్కడ మెయిన్ క్వశ్చన్లు అవే, షార్ట్ క్వశ్చన్లు అవే. అక్కడ రాసింది ఇక్కడ రాస్తాడు, ఇక్కడ రాసింది అక్కడ రాస్తాడు. గ్యారంటీగా మంచి మార్కులతో పాస్ అయిపోతాడు. సో అఫ్ కోర్స్ ఆ పేపర్ ఇచ్చేవాడు బట్టి ఉంటుంది. బట్ ఇది ఇలా అడిగాడు. 6వ క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఫీచర్స్ ఆఫ్ మొనోపోలిస్టిక్ కాంపిటీషన్. 7వ క్వశ్చన్ ఏంటంటే అనలైజ్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ లేబర్ మార్కెట్. లేబర్ మార్కెట్ గురించి అడిగాడు ఇక్కడ. నిజానికి ఇది జనరల్ క్వశ్చన్. ఫీచర్స్ ఆఫ్ లేబర్ అంటే తెలుసు, ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ లేబర్ అంటే తెలుసు, డివిజన్ ఆఫ్ లేబర్ అంటే తెలుసు. కానీ వీడు అడిగింది ఏంటి? ఎనలైజ్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ లేబర్ మార్కెట్. కాకపోతే కొద్దిగా అంటే క్వశ్చన్ అర్థం చేసుకోవటంలో చిన్న ఇబ్బంది ఉంది. లేబర్ మార్కెట్ ఎలా ఉంటుంది? లేబర్ మార్కెట్ ఈజ్ మార్కెట్ వేర్ ద మార్కెట్ అంటే అర్థం ఏంటి? డిమాండ్ అండ్ సప్లై కదా. సో ద లేబర్ మార్కెట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద డిమాండ్ ఫర్ లేబర్ అండ్ సప్లై ఆఫ్ లేబర్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ లేబర్ మార్కెట్. అసలు మార్కెట్ అంటేనే దాని అర్థం ఏంటంటే ఒక వస్తువుకి డిమాండ్, సప్లై. ఇక్కడ లేబర్ కి డిమాండ్, లేబర్ కి సప్లై. లేబర్ మార్కెట్ ఈజ్ ఏ నాట్ డైరెక్ట్ మార్కెట్. ఇప్పుడు మనం ఎవరినో కూలివాడిని పెట్టుకున్నాం, వాడికి కూలి పని చేస్తున్నందుకు వాడి కూలికి డబ్బులు ఇస్తాం తప్ప వాడిని మనం కొనట్లేదు. సో లేబర్ మార్కెట్ ఈజ్ నాట్ ఎ డైరెక్ట్ మార్కెట్. వీఆర్ పేయింగ్ ఫర్ ద లేబర్ ఫర్ ప్రొవైడింగ్, వీఆర్ పేయింగ్ టు ద లేబరర్ ఫర్ ప్రొవైడింగ్ లేబర్. శ్రమను మనకు అందించినందుకు శ్రామికుడికి ఇస్తున్నాం. ఇక్కడ మన వస్తువులు ఏంటంటే కొనుక్కుంటాం, మనం తెచ్చేసుకుంటాం. శ్రామికుడు మన ఇంటికి తెచ్చేసుకోం. వాడు ఏదో పని చేస్తాడు, ఆ డబ్బులు ఇస్తే ఆడు పట్టుకొని వెళ్ళిపోతాడు. సో దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద లేబర్ మార్కెట్ అండ్ ద కమోడిటీ మార్కెట్. వస్తువు మార్కెట్ ఏంటంటే వస్తువు కొనుక్కుంటే మన ఇంటికి తెచ్చేసుకుంటాం. లేబర్ డబ్బులు ఇస్తే ఆడి మన ఇంటికి వచ్చాడు, వాడి ఇంటికి వచ్చి ఏదో పని చెప్తే చేసి వెళ్ళిపోతాడు, ఆడింటికి ఆడు వెళ్ళిపోతాడు. సో దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద సర్వీస్ మార్కెట్ అండ్ కమోడిటీ మార్కెట్. సర్వీస్ మార్కెట్ లో ఎప్పుడు ఎంతసేపు దే విల్ ప్రొవైడ్ ద సర్వీస్, and if it is a compulsory they will come and provide the service, and for which we will pay the wages. That is the what you call labor market. అయితే ఇక్కడ ఒక్కటి విషయం జ్ఞాపకం పెట్టుకోండి, క్లాస్ లో చెప్పానో లేదా మర్చిపోయాను. సప్లై ఆఫ్ లేబర్, డిమాండ్ ఫర్ లేబర్, అది రాయాలి. సో సప్లై ఆఫ్ లేబర్ ఈజ్ బ్యాక్వర్డ్ బెండింగ్. ఇది జ్ఞాపకం పెట్టుకోండి. లేబర్ యొక్క సప్లై రేఖ వెనకకు వంగి ఉంటుంది. మామూలుగా సప్లై రేఖ ఎలా ఉంటుంది? ఏదో లెఫ్ట్ టు రైట్ అప్వర్డ్స్ ఉంటుంది. కానీ లేబర్ సప్లై రేఖ అనేది అలా వెళ్తూ వెనక్కి వెళ్ళిపోతుంది మళ్ళీ. దట్ ఈస్ కాల్డ్ లేబర్ బ్యాక్వర్డ్ బెండింగ్ సప్లై కర్వ్ అంటారు. బట్ డిమాండ్ ఫర్ లేబర్ ఈస్ కామన్. డిమాండ్ రేఖ ఎప్పుడు మామూలుగా ఉంటుంది. ద లేబర్ మార్కెట్ ఈస్ ఇండైరెక్ట్ మార్కెట్ వేర్ we demand the labor but not the laborer. మనకి చేసే శ్రమ కాకపోతే శ్రమ నుంచి శ్రమని విడదీయలేం కాబట్టి వాడిని కోరినట్టుగా అనిపిస్తుంది. బట్ దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద లేబర్ మార్కెట్ అండ్ కమోడిటీ మార్కెట్. సో అట్లా మనం కొద్దిగా రాయాలి. బట్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ఎవిటబుల్ అంటే తప్పదనుకునేటప్పుడు ఏదో రాస్తాం, మనకు వచ్చిందే రాస్తాం. వాడు ఏదో లేబర్ మార్కెట్ అడిగాడు, నేను లేబర్ అంటే ఏదో మీనింగ్ రాశాను, డివిజన్ ఆఫ్ లేబర్ రాశాను, ఫ్యూచర్స్ ఆఫ్ లేబర్ రాశాను. నాకు అదే తెలుసు, లేబర్ మార్కెట్ గురించి నాకు తెలియదు. సో డోంట్ వర్రీ, ఐఎమ్ నాట్ గివింగ్ రాంగ్ డైరెక్షన్. మీకు ఎవరికి నేను తప్పు చేయమని చెప్పడం లేదు. లేబర్ గురించి నీకు ఏది తెలిసి అది రాయి.
లేదు నీకు నిజంగా లేబర్ మార్కెట్ గురించి తెలిస్తే రాయి, లేదు చాయిస్ నాకు వదిలే, ప్లీజ్ లీవ్ ఇట్ ఫర్ చాయిస్. ఓకే, దెన్ వీ విల్ గో విత్ అనదర్ క్వశ్చన్. 8th క్వశ్చన్, కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ మినిమం వేజెస్. మినిమం వేజెస్ ఆ పక్కదే లేబర్ మార్కెట్ నుంచి అడిగాడు దీనిని. మినిమం కనీస వేతనాలు అంటారు, మినిమం వేజెస్. సో వాట్ డూ యూ మీన్ బై మినిమం వేజెస్? సామాన్య కనీస వేతనాలు అంటే ఏంటి? ఎనీబడి ప్లీజ్. కనీస వేతనాలు అంటే ఏంటమ్మా? కనీసం అది బ్రతకటానికి సరిపడే వేతనం, అది అది వాడికి సరిపడా, వాడి జీవించటానికి, వాడి బ్రతకటానికి, కనీస అవసరాలు తీరటానికి మనం వేతనం ఇవ్వాలి. ఏదో పాపం ఎక్కువ మంది ఉన్నారు కదా, 10 రూపాయలకి చేస్తామంటే 10 రూపాయలతో వాడికి ఏమొస్తుంది? గవర్నమెంటే ఏదో మినిమం వేజెస్ యాక్ట్ ఇచ్చింది. వ్యవసాయ రంగంలో కూలీడికి ఎంతేమని, ఏదో పరిశ్రమలో పనిచేసేవాడికి ఎంతేమని, ఏదో ఇంకో దాంట్లో సేవల రంగంలో పనిచేసేవాడికి ఎంతేమని ప్రభుత్వ వేతనాలు, మినిమం వేజెస్ యాక్ట్స్ ఆర్ దేర్ ఫర్ ఈచ్ సెక్టార్. ప్రతి రంగంలో కూడా కనీస వేతనాలు చట్టాలు ఉన్నాయి. ఆ చట్ట ప్రకారం ఆ వేతనాలు చెల్లించడాన్ని మినిమం వేజెస్ అంటారు అనమాట. అయితే మినిమం వేజెస్ అనేది వాడికి కనీస అవసరాలు తీర్చడం, అట్లాగనే వాడి ఎఫిషియన్సీ తగ్గట్టుగా మినిమం వేజెస్ అనేది ఉండటం. అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ ఇన్ ఇండియా ద మినిమం వేజెస్ ఆర్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ మేల్ టు ఫిమేల్. అంటే ఆడవాళ్ళకి సాధారణంగా తక్కువ ఇస్తారు, మగవాళ్ళకి ఎక్కువ ఇస్తారు, విచ్ ఈస్ ప్రొహిబిటెడ్. ఇన్ఫాక్ట్ అది తప్పే. ఒకే రకమైనటువంటి పనికి ఒకే వేతనం ఇవ్వాలి, నాట్ బేస్డ్ ఆన్ సెక్స్. బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ ద ఇండియన్ లేబర్ మార్కెట్ ఈస్ సర్ప్లస్ మార్కెట్. అంటే ఎక్కువ మంది ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళ వేతనాలు మినిమం వేజెస్ కంటే తక్కువగా ఉంటున్నాయి. అండ్ లాస్ట్ వన్ ఐ థింక్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ మినిమం వేజెస్ తర్వాత డిస్టింగ్విష్ బిట్వీన్ క్యాపిటల్ అండ్ మనీ. ఇది మొన్న కూడా చెప్పుకున్నాం. వాట్ ఈస్ క్యాపిటల్, వాట్ ఈస్ మనీ? మనీ మార్కెట్, క్యాపిటల్ మార్కెట్ గురించి చెప్పుకున్నాం. క్యాపిటల్ ఈస్ నథింగ్ బట్ విచ్ కమ్స్ అవుట్ ఆఫ్ సేవింగ్స్, అండ్ the more the savings, the more the capital accumulation. And if the capital is invested, then it will create some employment and edo cheppunnam. What is capital, what is money? Money means nothing but created by man for the money functions. Adi veru, idi veru. Adi koddiga నీకు ఏది తెలుస్తుంది క్యాపిటల్ గురించి, మనీ గురించి రాసి అంటే మీకు నోట్స్ పంపించాను కూడా. వాట్ ఈస్ మనీ, వాట్ ఈస్ క్యాపిటల్? మనీ ఈస్ వాట్ మనీ డస్. ఎస్, మనీ మీన్స్ వాట్ మనీ డస్. వెరీ గుడ్. అది మనీ అంటే. క్యాపిటల్ అది కాదు. క్యాపిటల్, వెన్ మనీ బికమ్స్ money will become a capital when it becomes a saving, and simply by saving it does not become an investment. సో అలా జాగ్రత్తగా ఏదంటారు దేనికదిగా వాట్ ఈస్ క్యాపిటల్, వాట్ ఈస్ మనీ అని రాస్తే సరిపోతుంది. మనకి కొంత అవగాహన ఉంది కాబట్టి. సో 2019 క్వశ్చన్ పేపర్, all the short questions. I will complete tomorrow another short questions, and like that we will first complete the short questions because they give more marks. ఎవ్వరు షార్ట్ క్వశ్చన్ వదలొద్దు. ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఫర్ ఏంటమ్మా ఏదో క్వశ్చన్ సర్లే. ఓకే 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 ఏంటమ్మా ఎకనామిక్స్ సైన్స్ కి ఆర్గ్యుమెంట్స్ రాయాలా అని అడుగుతుంది సార్. హౌ యూ జస్టిఫై ఇట్ యాజ్ ఎ సైన్స్, అదే ఆర్గ్యుమెంట్ అంటే. బికాస్ ఇట్ కెన్ బి ప్రూవ్డ్. The law of demand is proved, the law of supply is proved, the law of production is proved, the law of utility is proved. So it is an argument because when there is a
practical applicability, then it is called science. So that's why it is called, I mean, the economics is called the science because majority of the theories or laws are practical. They can be proved. For proving the economic laws, the universe, the world is itself is a laboratory. ప్రపంచమే ఒక ప్రయోగశాల ఎకనామిక్స్ సూత్రాలకి. అందుకని అది దట్ ఈస్ మోర్ దెన్ అ సైన్స్. ఒక్కోసారి సైన్స్ ఒక్కొక్క దగ్గర ఫెయిల్ అవ్వచ్చు, బట్ ఎకనామిక్ లాస్ డస్ నాట్ ఫెయిల్ బికాస్ ద ఎంటైర్ యూనివర్స్ ఇస్ ఎ ల్యాబొరేటరీ టు ప్రూవ్. లా ఆఫ్ డిమాండ్ అమెరికాలో అలాగే ఉంటుంది, ఆస్ట్రేలియాలో లా ఆఫ్ డిమాండ్ ఒకటే. పర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషన్ అమెరికాలో ఒకలాగే ఉంటుంది. సో యూ హ్యావ్ ద కామన్ థింగ్స్ దట్ కెన్ బి ప్రూవ్డ్ ఎనీవేర్ ఇన్ ద వరల్డ్. దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ సైన్స్. ఓకే, సో ఐ యూ డౌట్స్ ఉంటే అడగండి. రేపు నేను 2018 టేక్ లీవ్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సార్.